السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، یہ جو مہینہ آ رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، جس میں ہم حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک سنت کو ادا کرتے ہیں، وہ سنت جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قربان کیا تھا، قربان کرنے لے گئے تھے، لیکن اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل جلدی جاؤ ورنہ میرا اسماعیل ذبح ہو جائے گا۔ جبرائیل جنت سے جنتی دمبا لاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو کھینچتے ہیں اور وہاں اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبے کو رکھ دیتے ہیں۔ وہاں اسماعیل علیہ السلام بچ جاتے ہیں اور دمبے کا گردن کٹ جاتا ہے، دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ اس کی طویل واقعات ہیں، طویل کہانیاں ہیں، بہت لمبا واقعہ ہے، اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بقرعید آ رہی ہے، بقرعید کا وقت آ رہا ہے، اور لوگ جو مالک نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، جو طاقت رکھتے ہیں، وہی مسئلہ آتا ہے جو مسئلہ زکوٰۃ کے لیے لاگو ہوتا ہے، کسی انسان کے اوپر ہے، جو مسئلہ زکوٰۃ پر لازم ہوتا ہے، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، انہی لوگوں پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ محترم حضرات، قربانی کا وقت آ رہا ہے تو لوگ بازار جائیں گے جانور خریدنے کے لیے۔ قربانی میں گائے قربانی دی جاتی ہے، اونٹ کی قربانی دی جاتی ہے، بکری اور بکرے کی قربانی دی جاتی ہے، بھیڑ یعنی بھیڑا کی قربانی دی جاتی ہے، اور دمبے کی قربانی دی جاتی ہے۔ محترم حضرات، اگر آپ منڈی جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان باتوں کا خیال رکھیں کہ گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اگر 2 سال سے کم عمر ہے تو گائے کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 2 سال سے زیادہ عمر ہے گائے کی، 3 سال، 4 سال، 5 سال، تو قربانی ہو جائے گی، لیکن 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اگر 5 سال سے کم اونٹ کی عمر ہے تو محترم حضرات اونٹ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 5 سال سے زیادہ عمر ہے تو اونٹ کی قربانی ہو جائے گی، لیکن 5 سال سے کم اگر ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور محترم حضرات، بکرے کی قربانی یا بکری کی قربانی اگر کر رہے ہیں تو بکرا یا بکری کی عمر بھی 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر 1 سال سے کم عمر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر زیادہ ہے، 1 سال سے زیادہ ہے، 1.5 سال کی بکری ہے یا 2 سال کی بکری ہے، 3 سال کا بکرا ہے یا 4 سال کا بکرا یا بکری، جو بھی آپ قربانی دینا چاہ رہے ہیں، تو 1 سال سے زیادہ عمر ہونا چاہیے، 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور محترم حضرات، بھیڑ کی اگر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں، بھیڑ کی اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، بھیڑ یعنی ہمارے یہاں اس کو بھیڑا کہتے ہیں، بھیڑ کی اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کی عمر بھی 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 1 سال سے اگر زائد ہے، 1 سال سے زیادہ ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اور
मोहतरम हजरात, दुम्बे की उम्र भी 1 साल होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने एक भेड़ पाला है जिसकी उम्र 6 महीना है, लेकिन वो दिखने में 1 साल का दिखता है। उसकी सेहत 1 साल वाले दुम्बे जैसी है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या मैं इस दुम्बे की कुर्बानी कर सकता हूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, आप कर सकते हैं। अगर दुम्बा 6 महीने का है और दिखने में साल भर का दिख रहा है, उसकी सेहत अच्छी है, तो उसकी आप कुर्बानी कर सकते हैं। मोहतरम हजरात, अगर आप जानवर ख़रीदने के लिए मंडी जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, तो इन चंद बातों का ख्याल रखें कि अगर गाय, ऊँट, बकरी, बकरा कुछ भी ख़रीद रहे हैं, कोई सा भी जानवर ख़रीदने जा रहे हैं, तो इन बातों का ख्याल रखें कि गाय या ऊँट या बकरी या बकरा या भेड़ या दुम्बा किसी का भी नाक कटा हुआ नहीं होना चाहिए, और गाय का आँख अंधा नहीं होना चाहिए। जानवर का आँख से वो अंधा नहीं होना चाहिए, नाबीना नहीं होना चाहिए, और जानवर का कान भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कोई जानवर माँ के पेट से ही उसका कान नहीं है, तो वो भी ऐब में शुमार किया जाएगा, तो उस जानवर की भी कुर्बानी आप नहीं कर सकते। अगर कान छोटी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन कान कटी है या पैदाइश ही से कान नहीं है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऐब पाया जा रहा है। मोहतरम हजरात, अगर जानवर का सींग उखड़ा हुआ है, जड़ से उखड़ा हुआ है, दोनों सींग टूटा हुआ है, तो उसकी भी कुर्बानी नहीं अदा की जाएगी, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऐब पाया जा रहा है। मोहतरम हजरात, जब आप बाज़ार जाएं जानवर ख़रीदने के लिए, गाय, बकरी, बकरा, उसको ज़रा चला के देख लें कि वो लंगड़ा तो नहीं है, उसके पैर में चोट तो नहीं है, पैर टूटा हुआ तो नहीं है, तो उसको थोड़ा सा चला कर देख लें। अगर पैर टूटा हुआ है तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऐब पाया जा रहा है। और मोहतरम हजरात, अगर जानवर के पेट में बच्चा हो तो क्या उसकी कुर्बानी होगी? मोहतरम हजरात, आप जानवर जब खरीदने जाएं तो जानवरों का जो डॉक्टर होता है उनसे ज़रा चेकअप करवा लें, कहीं जानवर के पेट में बच्चा तो नहीं है, ज़रा सा चेकअप करवा लीजिए। और आपने चेकअप करवा के लाया, कुर्बानी के दिन कुर्बानी किए, और आप गाय के पेट से या बकरी के पेट से बच्चा निकल गया, तो आप क्या करेंगे? अगर बच्चा मुर्दा निकला, मरा हुआ निकला, तो उसको दफना देंगे। अगर जिंदा निकला है तो उसको भी ज़बह कर देंगे, अल्लाह का नाम लेकर उसकी भी कुर्बानी कर देंगे इंशाअल्लाह। और इन चंद बातों का ख्याल रखें। और जानवर का दूम का ज़रा देख लीजिएगा, अगर दूम कटा हुआ है तो उसमें भी ऐब पाया जा रहा है, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। मोहतरम हजरात, ये चंद हिदायत मैंने पेश की, इन बातों का इंशाअल्लाह आप हजरात ख्याल रखेंगे। और जिन हजरात पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको मालिक निसाब बनाया है, साहिब इस्तिताअत बनाया है, जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी को फ़र्ज़ किया है, कुर्बानी को वाजिब किया है, वो ज़रूर अपनी कुर्बानी को पेश करें, अल्लाह की राह में कुर्बान करें, जानवर कुर्बान करें, और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करें। मोहतरम हज़रात, बस इतने ही में मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता